السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Lesson number 6. With the name of Allah, the all merciful, the very merciful. سبق نمبر 6. Kinds of sentence. Kinds of sentence. جملے کے اقسام. یہ دو آگے. ایک نے جملے کے اقسام. جملے کے اقسام. سبق نمبر 6. جملہ سینٹینس کو جملے یعنی سینٹینس کو حص اور مطلب کے اعتبار سے 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. جملے کو حص اور مطلب کے اعتبار سے 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. تو جملے 4 طریقے کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے assertive sentence. assertive sentence خبریہ یا بیانیہ جملہ. assertive sentence اس کو چاہیں تو آپ لوگ لکھ لیں پروننسیشن کو, تلفظ کو. assertive sentence خبریہ یا بیانیہ جملہ. دوسرا ہے انٹروگیٹو سینٹینس. اس کو سمجھنا ہے, یاد نہیں کرنا ہے. بس یاد کرنے والا جو آئے گا ہم بتائیں گے اس کو کہ اس کو یاد کرنا بھی ہے کہہ کے. انٹروگیٹو سینٹینس. انٹروگیٹو سینٹینس سوالیہ یا استفہامیہ جملہ. امپریٹو سینٹینس. امپریٹو سینٹینس حکمیہ جملہ. حکمیہ جملہ. ایکسکلیمیٹری سینٹینس. ایکسکلیمیٹری سینٹینس فجائیہ یا استعجابیہ جملہ. اب اس کے بعد الگ سے الگ ہر ایک کی تعریف. assertive سینٹینس کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا سینٹینس یا ایسا جملہ جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دے. کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دے. جیسے زید از این انڈسٹریس بوائے. زید از این انڈسٹریس بوائے. زید ایک محنتی لڑکا ہے. تو اس جملے نے زید کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وہ ایک محنتی لڑکا ہے, لہذا یہ assertive سینٹینس ہوا. assertive سینٹینس یعنی جملہ خبریہ ہوا. assertive سینٹینس فجائیہ کیا نام ہے, ایک ایسا سینٹینس جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دے, اسے assertive سینٹینس کہا جاتا ہے. تو اس جملے کے اندر یہ خبر دی ہے کہ وہ ایک محنتی لڑکا ہے. زید کے محنتی ہونے کی خبر دی جا رہی ہے, اس لیے یہ assertive سینٹینس ہوا. اسی طریقے سے حامد ریڈس بکس. حامد ریڈس بکس. حامد کتابیں پڑھتا ہے. تو اس جملے نے حامد کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ کتابیں پڑھتا ہے, لہذا یہ assertive سینٹینس ہوا. جملے کو سمجھنے کے سلسلے میں تو خیر سبھی لوگوں کو معلوم ہی ہوگا, بس یہ ہے کہ یہ انگلش میں آ رہا ہے اس لیے جو ہے تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا دقت ہوگی. بس ذہن میں رکھتے ہوئے جائیں, سمجھتے جائیں اس کو. assertive سینٹینس. دوسرے نمبر پہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس. انٹروگیٹو سینٹینس یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس میں کسی کام یا چیز کے بارے میں سوال کیا جائے. انٹروگیٹ, آپ لوگ بارہ نیوز وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے کہ انٹروگیٹ کے لیے ان کو بلایا گیا, یعنی سوال کرنے کے لیے, پوچھ تاچھ کے لیے. انٹروگیشن کے معنی آتے ہیں پوچھ تاچھ کرنا. انٹروگیٹ کرنا, پوچھ تاچھ کرنا, سوال کرنا. تو یہ ایسا جملہ جس میں کسی کام یا چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ کون سا سینٹینس کہلاتا ہے؟ انٹروگیٹو سینٹینس کہلاتا ہے. جیسے از اٹ یور پین, کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ واٹ از یور پرابلم, واٹ از یور پرابلم, تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو پہلے جملے میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ تمہارا قلم ہے یا نہیں. اسی طریقے سے دوسرے جملے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ تمہاری پریشانی کیا ہے. تو لہذا سوال پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ دونوں انٹروگیٹو سینٹینسز کہلاتے ہیں. یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ انٹروگیٹو سینٹینسز کی ذیل میں آ جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں جو ہے اس میں, اس کو ذہن نشیں کر لیں کہ سوالیہ جملہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. سوالیہ جملہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس میں صرف جملہ خبریہ یعنی assertive سینٹینس کے ہیلپنگ ورب کو آگے پیچھے کر کے بن جاتا ہے. جیسے دیکھیں اس میں کیا نا, اٹ از یور پین. ایکچوئل میں اب اس کو انٹروگیٹو بنانا ہے تو از کو ہم پہلے لے کے آ گئے, اس لیے اسے سوالیہ بنا دیا. یعنی تو یہ ہیلپنگ ورب جو ہے از ہے, اس کو پہلے لے کے آئے تو یہ سوالیہ جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جملہ ہے کہ WH فیملی. WH فیملی یعنی واٹ, ہو, وائی, ہاؤ کو شروع میں لگا کر بناتے ہیں. یہ WH فیملی کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بہت جلدی سبق کے اندر آئے گا. کل بھی بات بتائی گئی تھی کون سے سبق میں آئے گا یہ. تو یہ دوسرا ایک جملہ ہے
کہ हेल्पिंग वर्ब को हम आगे पीछे कर देंगे, आगे कर देंगे तो जाहिर सी बात एकदम शुरू में कर देंगे तो सवालिया जुमला बन जाएगा। और दूसरा सवालिया जुमला WH फैमिली से बनता है, जैसे इसमें देख ले आप, वॉट लगा दिया गया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे लगा दिया गया है, आगे कर दिया गया तो इससे सवालिया जुमला बन गया। और दूसरा WH फैमिली यानी में से एक को जो है शुरू में लगाया तो इससे जो है सवालिया जुमला बना है। उसके बाद जो है तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसमें किसी काम या चीज के बारे में हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी काम या चीज के बारे में क्या किया जाए, हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए। जैसे यहां आओ, कम हियर, यहां आओ। इसी तरीके से गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर जाओ। इसी तरीके से क्या है, हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए, हैव अ सीट प्लीज, प्लीज ब्रिंग वाटर, प्लीज ब्रिंग वाटर, बराए करम पानी ले आए। तो पहले दो जुमलों में हुक्म दिया गया है कि यहां आओ और बाहर जाओ, इस एतबार से ये दोनों इंपरेटिव सेंटेंस हुए। और दूसरे दो जुमले, ये वाले दो जुमले हैं, दूसरे दो जुमले में दरखास्त की गई है कि बैठ जाइए और बराहे करम पानी ले आइए, तो इस एतबार से ये दोनों जुमले भी इंपरेटिव सेंटेंस हुए हैं। शुरू या आखिर में सिर्फ प्लीज लगा देने से जुमला दरखास्त में बदल जाता है। जाहिर सी बात है, उर्दू में भी देख लीजिए, कोई से भी जुमले के आखिर में अगर आप बराए मेहरबानी कर दें तो वो जुमला जो है फिर दरखास्त में बदल जाता है। जैसे कम हियर, अब इसको जो है दरखास्त में करना, जैसे प्लीज कम हियर, तो इन जुमलों में तो करने के बारे में हुक्म दिया गया, लेकिन अगर आपको कोई काम ना करने का हुक्म देना है, दरखास्त करनी है किसी से कि भाई तुम काम नहीं करो, तो उसको कैसे करेंगे, किसी चीज के ना करने की दरखास्त करनी है तो सिर्फ वर्ब यानी फेल, वर्ब के माने आते हैं फेल के, फेल के शुरू में डोंट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, डोंट लगा दीजिए। और थोड़ा ताकीद करना हो यानी जोर डालना हो तो नेवर लगा दीजिए। जैसे एक्चुअल सेंटेंस क्या था हमारा, कम हियर, यहां आओ। अब इसी को मना करना कि यहां मत आओ तो डोंट कम हियर, डोंट लगा दिया। अब इसी को ताकीद करना है तो आप नेवर लगा देंगे, नेवर कम हियर, यहां पर कभी मत आओ। इसी तरीके से कहा गेट आउट, बाहर जाओ, मना करना है कि मत जाओ, डोंट गेट आउट, डोंट गेट आउट, बाहर मत जाओ। इसी तरीके से जोर लगाना है उस पर तो नेवर लगा देंगे, नेवर गेट आउट, बाहर हरगिज मत जाओ। उसके बाद है प्लीज डोंट स्मोक हियर, यहां पर देखिए प्लीज लगाकर जो है ये जुमला बनाया गया, यहां सिगरेट नोशी मत कीजिए। डोंट सिट हियर प्लीज, प्लीज को आखिर में लगा दिया गया, प्लीज बीच में नहीं आएगा, कभी भी बीच में नहीं आएगा, और या तो शुरू में आएगा या तो आखिर में आएगा। डोंट सिट हियर प्लीज, बराए मेहरबानी यहां मत बैठिए। तो ये तीसरे नंबर पे था। चौथे नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ताज्जुब, जज्बात, बातें समझ में आ रही है ना सभी को? जी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल जी जी बोल दीजिएगा। ये सब जो जा रहा है ये सिर्फ समझने का, समझ लें इसको, बस याद करने वाली चीजें नहीं है इसमें, इसीलिए जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन आगे वाला आएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है जहाँ पे याद करने का रहेगा तो वहां पर फिर जो है बताऊंगा कि ये याद करने की चीजें हैं। इसको सब आप सिर्फ सुन लें और समझ लें। वैसे तो जुमले की हर किस्म क्या क्या होती है हम शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं, शुरू से सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, मगर फिर भी यहाँ इंग्लिश में आ रहा चूंकि इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें ताज्जुब, जज्बात, शर्म, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता है। जैसे हाउ लेजी यू आर, हाउ लेजी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, ये घर कितना खूबसूरत है। तो इन जुमलों में देखिए ताज्जुब का इजहार किया गया है कि तुम कितने काहिल और सुस्त हो, और दूसरे जुमले में है घर कितना खूबसूरत है। तो याद रहे कि आखिरी वाले
یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹینس کے آخر میں ہمیشہ ایکسکلیمیشن مارک یعنی علامت تعجب، یہ ہے علامت تعجب، اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایکسکلیمیشن مارک، یہ یاد رکھ لیں، یہ کام میں آئے گی چیز، ایکسکلیمیشن مارک، ایکسکلیمیشن مارک، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے، یعنی علامت تعجب، علامت تعجب کو ایکسکلیمیشن مارک ضرور ہوتا ہے، یہی اس جملے کی علامت اور پہچان ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جیسے جملہ لکھا گیا ہے تو آخر میں ایکسکلیمیشن مارک لگا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کمپیوٹر اگر چلاتے ہوں گے تو اس میں بھی یہ مارک آتا ہے، لکھنے میں بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، اس کو یاد رکھ لیں، اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جملہ جو ہے یا تو مثبت یعنی افرمیٹو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، افرمیٹو بھی یاد رکھنا ہے اور نیگیٹو بھی یاد رکھنا ہے۔ جملہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، یعنی افرمیٹو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، افرمیٹو مثبت، نیگیٹو منفی، صحیح ہے؟ صاحب کون آئے صاحب؟ کسی نے کوئی میسج حنزلہ صاحب؟ جی، تو مثبت کسے کہا جاتا ہے؟ افرمیٹو وہ جملہ کہلاتا ہے جس میں سادے طور پر کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو۔ اس میں سادے طور پر افرمیٹو کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جملہ کہلاتا ہے جس میں سادے طور پر کسی چیز کے ہونے یا کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جنرل سی بات ہے، جیسے انس از اے بیڈ بوائے، انس از اے بیڈ بوائے، انس برا لڑکا ہے۔ اور منفی اسے کہا جاتا ہے نیگیٹو، وہ جملہ کہلاتا ہے جس میں کسی چیز کے نہ ہونے یا نہ کرنے کے بارے میں خبر دی گئی ہو، جیسے انس از ناٹ اے بیڈ بوائے، تو یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ نیگیٹو کہلاتا ہے، انس برا لڑکا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف، یہاں سے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ پہلی اور دوسری قسم یعنی اسرٹیو اور انٹروگیٹو سینٹینس دونوں کو ملا کر، افرمیٹو اور نیگیٹو سینٹینس سے ملا کر 6 طریقے کے جملے سینٹینس بناتے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں۔ آپ انہیں سمجھ لیں گے تو جملہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھ لیں، جیسے یہاں سے جتنے بھی ہیں ہر ایک کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے سب سے پہلا جملہ ہے افرمیٹو، افرمیٹو مثبت، ابھی ہم نے اس کی تعریف پڑھ لی ہے کہ جس میں کیا نام ہے مثبت سوال کیا گیا ہو۔ نیگیٹو جس میں کسی چیز کی نہیں کی گئی ہو، نیگیٹو منفی، ایسا جملہ جس میں نہیں کا استعمال کیا گیا ہو لیکن کوئی سوال نہ پوچھا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے انٹروگیٹو، انٹروگیٹو سوالیہ مثبت، اس کو ذہن میں رکھیں، انٹروگیٹو سوالیہ بھی ہے اور مثبت بھی ہے، ایسا جملہ جس میں نہیں یعنی ناٹ کا استعمال نہ کیا گیا ہو لیکن سوال پوچھا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور نیگیٹو انٹروگیٹو، نیگیٹو انٹروگیٹو سوالیہ منفی، نیگیٹو انٹروگیٹو سوالیہ منفی، ایسا جملہ جس میں نہیں یعنی ناٹ کا استعمال کیا گیا ہو اور سوال بھی پوچھا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر انٹروگیٹو، ابھی پڑھے تھے نا انٹروگیٹو کے معنی کیا پڑھے ہم نے؟ سوالیہ، سوالیہ، ٹھیک، سوالیہ، انٹروگیٹو سوالیہ۔ اب یہاں پر ہے اوپر جیسے بتایا تھا نا کہ سوالیہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، تو ایک تو سمپل سا رہے گا اور ایک WH فیملی کے ساتھ آئے گا، تو یہاں پر 5ویں قسم ہے جملے کی انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، ٹھیک ہے نا؟ انٹروگیٹو وتھ WH فیملی، اور ٹھیک اسی طریقے سے سوالیہ مثبت ہے تو سوال WH فیملی کے ساتھ منفی بھی آئے گا، جیسے نیگیٹو انٹروگیٹو، نیگیٹو کے معنی منفی ہے، انٹروگیٹو کے معنی سوالیہ ہے، تو وتھ WH فیملی، وتھ WH فیملی یعنی منفی سوالیہ WH فیملی کے ساتھ، تو ایسا جملہ جس میں نہیں نوٹ کا استعمال بھی کیا گیا ہو اور WH فیملی کے ذریعے سوال بھی کیا گیا ہو۔ WH فیملی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وائی، واٹ، ہو، ہاؤ، ان سب کا معنی ہم پہلے بھی آ چکا ہے، وین، ویئر وغیرہ جیسے ورڈز ہیں جن میں W اور H دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم ان کو WH فیملی کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ عزیز اس کا باقاعدہ ایک سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے ہم ان
6 طریقوں کے مطابق جملے بنانا سیکھتے ہیں. کون سے 6 طریقے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر اس کو نظر ثانی کر لیں اور ان کو یاد کرنا ہے. آپ نے سبھی ان سب کو جو ہے ایک دم زبان زد کرنا ہے. یہ 6 کے 6 قسموں کو یاد کرنا ہے آپ کو. افرمیٹو، نیگیٹو، انٹروگیٹو، نیگیٹو انٹروگیٹو، انٹروگیٹو ود WH فیملی اور نیگیٹو انٹروگیٹو ود WH فیملی. اس کو چاہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ دوہرا لیں اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھیں. پھر اس کے اوپر ہم جملے بنانا شروع کرتے ہیں. کلیئر ہے سبھی کے لیے؟ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. جی جی وہی ہے. افرمیٹو، نیگیٹو، انٹروگیٹو، نیگیٹو انٹروگیٹو، انٹروگیٹو ود WH فیملی، انٹروگیٹو نیگیٹو انٹروگیٹو ود WH فیملی. سب لوگ ایک مرتبہ دوہرا لیں اس کو، زور زور سے ایک مرتبہ پڑھ لیں کیونکہ یہ ہمیشہ استعمال ہوگا. آج سے لے کر آج سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا آخری دن کا جو سبق ہوگا اس دن تک ہم اسی کے اوپر جملے بنائیں گے، یہی بار بار دہرائیں گے. ہر سبق کے اندر آئے گا یہ. جس طریقے سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں گرا ہوا ہے پہلے پارے سے لے کر، تو ایسے ہی آج کے سبق سے آپ گن لیجئے ڈیلی اس کے اوپر جملے بنیں گے. جب بھی جملے بنانے کی بات آئے گی تو ہم کو یہی 6 طریقوں کے مطابق ہم نے جملے بنانے ہیں. یا تو افرمیٹو بنانا ہے یا نیگیٹو بنانا ہے، یا انٹروگیٹو یا نیگیٹو انٹروگیٹو، نیگیٹو انٹروگیٹو ود WH فیملی اور نیگیٹو انٹروگیٹو ود WH فیملی. صحیح ہے نا؟ تو اس کو ازبر کر لیجئے گا، زبان زد کر لیجئے گا تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے. جب بھی جملے بنانے کے لیے کہا جائے یا ضرورت پڑے تو فوراً جو ہے بلا اس کے تردد کے اور بلا شک کے جو ہے جملے بنا لیے جائیں. سب سے پہلا ہے افرمیٹو. افرمیٹو پہلا طریقہ مثبت. کس طریقے سے اس میں جملہ بنایا جاتا ہے؟ جملہ بنانے کا آسان سا طریقہ ہے، ہم اس کو آج سے سیکھیں گے اور آج سے پھر جملہ بنانے کا کام شروع کریں گے. ایسا جملہ جس میں نہ نفی یعنی ناٹ کا استعمال اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا گیا ہو. جیسے زید ایک طبیب ہے، یہ مثبت ہے نا، یہ جملہ مثبت بھی ہے اور اس میں کوئی سوال بھی نہیں ہے. تو اس کو انگلش میں اس طرح بنائیں گے. ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کل کے سبق میں. جی سبجیکٹ کے بارے میں آ چکا ہے. تو سب سے پہلے جملہ کس سے شروع ہوگا؟ سبجیکٹ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب کے بارے میں بھی کل باتیں آ چکی ہیں، از، ایم، آر، جو بھی ہیلپنگ ورب ہے. اس کے بعد ادرس یعنی پہلے سبجیکٹ آئے گا، ہیلپنگ ورب آئے گا پلس ادرس یعنی کوئی سا بھی چیز جو اس کے بعد ہوگا وہ اس کے بعد لگا جائے گا. تو اب جملہ بناتے ہیں. اس میں سبجیکٹ ہے زید. کیا ہے جملہ؟ کیا جملہ تھا؟ زید ایک طبیب ہے. تو زید کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے. اب ہیلپنگ ورب کیا آئے گا اس کا؟ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ ہے، ہوں اور ہے کے لیے ہے 3 ہیلپنگ ورب، از، آر اور ایم، آر، از. تو ایم تو ہمیشہ آئی کے ساتھ لگتا ہے، یہ بات کل کے سوال میں بھی تھی. اور آر جمع یعنی پلورل کے ساتھ لگتا ہے، اور از واحد یعنی سنگولر کے ساتھ لگتا ہے. تو یہاں پر زید کیا ہے؟ ایک ہے یعنی سنگولر ہے. تو زید کے ساتھ کیا لگے گا؟ از لگ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا ہمارا؟ زید از. ٹھیک ہے. آگے ہے ایک طبیب ہے. تو ایک کا معنی ہم نے بتایا تھا کہ ایک کا معنی کے لیے کیا آتے ہیں؟ 2 ورڈز آتے ہیں، ایک اے آتا ہے اور این آتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ این اس ورڈ کے شروع میں لگتا ہے جس کے شروع میں واول کی آواز ہو. تو یہاں ایک طبیب لکھنا ہے اور طبیب کی انگلش ورڈ ہے ڈاکٹر. تو اس لفظ کے شروع میں واول کی آواز نہیں ہے تو لہذا اس کے شروع میں اے لگائیں گے یعنی اے ڈاکٹر. تو اب سینٹینس ہوگا زید از اے ڈاکٹر. کلیئر ہے بات؟ جملہ بنانے کا آسان سا طریقہ ہے. اس کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ابھی آپ کو تو اس کو پڑھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا. ویسے جب اس کی بار بار پریکٹس ہوگی تو اور بھی کلیئر ہوتا جائے گا. زید ایک طبیب ہے. دوسری مثال دیکھ لیں ابھی سمجھ میں آئے گا.
तलबा हाजिर है, इसमें सब्जेक्ट है तलबा, ये जमा है, ठीक है ना, तलबा हाजिर है और ये प्लूरल है, एक से ज्यादा तालिब इल्म को कहते हैं, लिहाजा इसकी अंग्रेजी होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चूंकि ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला आएगा और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है आर, लिहाजा यहां हम लगा देंगे आर, तो स्टूडेंट्स आर, ठीक है। हाजिर के लिए अंग्रेजी आती है प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो हम इसे आखिर में लिख देंगे, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तलबा हाजिर है, तलबा हाजिर है, ठीक है ना। तो ये लीजिए बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, तलबा हाजिर है। अगर इसे अच्छे से समझ गए तो आगे आसान है, लिहाजा खूब तवज्जो दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया ना अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना? जी मैं हाजिर हूं, क्या बनाएंगे? मैं हाजिर हूं, आई एम प्रेजेंट, हाँ आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है, उसके बाद प्रेजेंट, मैं हाजिर हूं, बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका है मनफी का, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी नॉट का इस्तेमाल किया गया हो लेकिन कोई सवाल ना पूछा गया हो, ठीक है ना, कोई सवाल उसके अंदर ना पूछा गया हो तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जुमले की तरतीब क्या है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आएगा, फिर उसके बाद अदर्स है। अगर आप पहला तरीका समझ गए हैं तो इस दूसरे वाले को बनाना इंतहाई आसान है, करना कुछ भी नहीं है, बस पहले वाले सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ लफ्ज नॉट बढ़ाना है। जैसे पहली मिसाल थी जैद एक तबीब है, अब हमें बनाना है जैद एक तबीब नहीं है। कैसे बनेगा ये? Zaid is not doctor, Zaid is not doctor. जैद इज नॉट डॉक्टर, अ डॉक्टर, जैद इज नॉट ए डॉक्टर, ए लगेगा, ए लगाना है, ठीक है ना। that is not a doctor. हाँ, जैद इज नॉट ए डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही दिमाग लगा, इंशाल्लाह आसानी आ जाएगी। पहले वाले की अंग्रेजी हमने बनाई थी जैद इज अ डॉक्टर, तो इसमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है, बस इसके फौरन बाद हम नॉट बढ़ा देंगे और जुमला तैयार है। देखिए जैद इज नॉट अ डॉक्टर, सही है सबका? जैद एक तबीब नहीं है। दूसरी मिसाल क्या थी हमारी? तलबा हाजिर हैं, तो इसका जुमला क्या होगा? तलबा हाजिर नहीं है, स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट। जी जी, सब लोग बोलने की कोशिश करें, ठीक है ना, अपने तौर पर सब लोग बोलने की कोशिश करें, खामोश सुने नहीं, समाअत का कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन। स्टूडेंट्स हमने अंग्रेजी बनाई थी इसकी, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो लेकिन अब हमें ये जुमला बनाना तलबा हाजिर नहीं है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देंगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है आर, हम इसके आगे नॉट बढ़ा देंगे, तो जुमला इस तरीके का होगा, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात यहां तक सबकी? जी जी जी, तलबा हाजिर नहीं है। उसके बाद तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा गया हो लेकिन नहीं यानी नॉट का इस्तेमाल ना किया गया हो। जुमले की तरतीब, सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सवालिया में क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर्स। जैसे हमारा सबसे पहला जुमला था कि जैद एक तबीब है, अब इसको सवालिया कैसे होगा? इसको हमें सवालिया बनाना है और नहीं का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे का दो बार आ गया, का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस तरीके से बनेगा
کیا زید ایک طبیب ہے؟ کیا زید ایک طبیب ہے؟ اب اس میں دیکھیے سوال بھی پوچھا گیا ہے اور نہیں کا استعمال بھی نہیں ہے، یعنی مثبت سوالیہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کی انگریزی کیسے بناتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی بہت آسان ہے۔ افرمیٹیو میں سبجیکٹ پہلے آیا تھا اور ہیلپنگ ورب اس کے بعد، لیکن اس میں ہیلپنگ ورب کو آگے یعنی پہلے لکھیں گے اور سبجیکٹ اس کے بعد۔ جیسے پہلی مثال کی انگریزی ہم نے بنائی تھی، زید از اے ڈاکٹر، زید ایک طبیب ہے۔ تو اب ہمیں انٹروگیٹو بنانا ہے، تو از جو ہیلپنگ ورب ہے اسے پہلے لکھیں گے، اور آر زید جو سبجیکٹ ہے، اور یہاں پہ سوری اور زید جو سبجیکٹ ہے اسے اس کے بعد لکھیں گے، تو سینٹینس اس طریقے سے ہو جائے گا، از زید اے ڈاکٹر، از زید اے ڈاکٹر۔ یہاں پر یہ از کو یہاں سے ہٹا دیا ہے، اس کو یہاں سے ہٹا کر کے اس کو شروع میں لے کے آ گئے، یہاں سے ہٹا کر کے یہاں پہ دیکھیں شروع میں لے کے آ گئے۔ کیا زید ایک طبیب ہے؟ دوسری مثال تھی اسٹوڈینٹس آر پریزنٹ، طلبہ حاضر ہیں، اس کا بنائیے اردو جملہ تھا اس کا، کیا طلبہ حاضر ہیں؟ جو اردو جملہ ہوگا کیا طلبہ حاضر ہیں؟ Are students present? جی بس آر اسٹوڈینٹس پریزنٹ، بالکل بالکل بہت بہترین۔ ایسے ہی آپ جو ہیلپنگ ورب ہے اسے پہلے لکھیں گے اور اسٹوڈینٹس جو سبجیکٹ ہے اسے بعد میں، تو جملہ اس طریقے سے ہوگا آر اسٹوڈینٹس پریزنٹ، اور یہ لگانا ضروری ہوگا، یہ جو ہے نا آخر میں یہ کوشچن مارک، کیا طلبہ حاضر ہیں، دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یاد رہے سوالیہ جملہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس کے آخر میں ہمیشہ سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک جس کو کہا جاتا ہے، سوالیہ نشان کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ کوشچن مارک۔ اور ایک اوپر مارک ہم نے پڑھانا یہ والا، ابھی اوپر ہم نے ایک پڑھانا ایک مارک اور پڑھا ہے، یاد ہے کسی کو؟ ایکسکلیمیشن مارک، ایکسکلیمیشن مارک، ٹھیک ہے نا؟ دو مارک آ گئے ہیں، ایک کوشچن مارک ایک ایکسکلیمیشن مارک، یاد رکھتے ہیں، بس آتا رہے گا انشاءاللہ، جب ریپیٹ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ ذہن میں رہے گا۔ چوتھا طریقہ ہے انٹروگیٹو نیگیٹو، سوالیہ منفی، سوالیہ مثبت تھا اب سوالیہ منفی ہے۔ ایسا جملہ جس میں سوال بھی پوچھا گیا ہو اور نہیں یعنی ناٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہو۔ جملے کی ترتیب ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، پھر ناٹ آئے گا، ناٹ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا کیونکہ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب آ رہا تھا، تو ہیلپنگ ورب کو ہم نے کہاں پہ لے کے چلے گئے؟ شروع میں لے کے چلے گئے، تو ناٹ اپنی جگہ ہے کہ نہیں؟ صحیح، ناٹ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو یہ جملہ بنانا پہلے سے زیادہ آسان ہے، اس سے پہلے جو ہم نے جملہ بنایا اس کے سبجیکٹ کے بعد ناٹ بڑھا دیجئے، بس یہ جملہ بن گیا۔ جیسے پچھلا سینٹینس تھا از زید اے ڈاکٹر، از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ڈاکٹر ہے؟ تو یہاں پر ہوگا کیا زید ڈاکٹر نہیں ہے، کیا زید ایک طبیب نہیں ہے، کہاں گئے؟ از زید ناٹ اے ڈاکٹر، اس میں پہلے از ہے جو ہیلپنگ ورب ہے، پھر زید سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد ناٹ بڑھا دیں گے تو سینٹینس اس طریقے سے ہوگا از زید ناٹ اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال تھی آر اسٹوڈینٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں، کیا طلبہ حاضر نہیں ہیں، کیا بنے گا اس کا؟ Are students not present? ہاں، آر اسٹوڈینٹس ناٹ پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر نہیں ہے، اس میں سبجیکٹ کے بعد نوٹ بڑھا دیجئے تو ہو جائے گا آر اسٹوڈینٹس ناٹ پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا چاروں طریقے؟ جی۔ سب سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلا طریقہ افرمیٹیو، افرمیٹیو، زید ڈاکٹر، زید ایک ڈاکٹر ہے، ہاں زید از اے ڈاکٹر، زید از اے ڈاکٹر۔ جی دوسرا طریقہ کیا تھا؟ نیگیٹو، نیگیٹو، بالکل نیگیٹو، زید ڈاکٹر نہیں ہے، انگلش میں بولتے جائیں آپ لوگ، زید Zed is not a doctor. ناٹ ڈاکٹر، زید از ناٹ ناٹ اے اے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر،
तीसरा जुमला क्या था? क्या जैद डॉक्टर है? नहीं, जुमले का नाम इंट्रोगेटिव जी, इंट्रोगेटिव हाँ, इंट्रोगेटिव। क्या जैद डॉक्टर है? इज जैद अ डॉक्टर हाँ, इज जैद अ डॉक्टर डॉक्टर जी। चौथे नंबर पे क्या था? अफर्मेटिव अफर्मेटिव। अफर्मेटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, जी बिल्कुल, अफर्मेटिव नेगेटिव, ये है ना। सॉरी, चौथे नंबर पे नेगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सवालिया है और मनफी है। क्या जैद डॉक्टर नहीं है? क्या जैद एक डॉक्टर नहीं है? इज जैद नॉट अ इज जैद अ डॉक्टर। डॉक्टर तो ये 4 जुमले हो गए हैं। उसके बाद पांचवा और छठा जो है, ये सिर्फ 3 और 4 से बनते हैं। जो हम आगे दोनों तरीके पढ़ेंगे ना, दो तरीके हैं, 3 और 4 से बनते हैं, क्योंकि वो भी सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। वो भी सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बस उनके शुरू में WH फैमिली में से कोई एक वर्ड लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा है पांचवा तरीका, इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली, मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। ऐसा जुमला जिसमें सवाल यानी WH फैमिली के जरिए किया गया हो और नहीं यानी नॉट का इस्तेमाल ना किया गया हो। जुमले की तरतीब क्या है? सबसे पहले इसमें WH फैमिली आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स रहेगा। तीसरे नंबर पे यही पढ़ा था ना हमने, तीसरे नंबर की तरतीब यही थी। सेम इसमें वही तीसरे नंबर की तरतीब है, बस शुरू में WH फैमिली लगाना है। तो इसको आसान बनाने का तरीका यह है कि नंबर 3 तरीके के शुरू में WH में से कोई एक बढ़ा दीजिए। जैसे तरीका 3 का जुमला था, इज जैद अ डॉक्टर? क्या जैद एक तबीब है? शुरू में हम WH में से कोई एक वर्ड वाई बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से बन जाएगा वाई इज जैद अ डॉक्टर। यहां पर शुरू में हम जो है वाई बढ़ा देंगे। देखिए वाई बढ़ा दिए, वाई इज जैद अ डॉक्टर। क्लियर है? जैद एक तबीब क्यों है? दूसरी मिसाल थी, आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट? क्या तलबा हाजिर हैं? WH के साथ कैसा बनाएंगे? तलबा हाजिर क्यों है? वाई आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट जी बोले पूरा बोले, वाई आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट? स्टूडेंट्स शुरू में प्रेजेंट भी वाई बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा वाई आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट? तलबा क्यों हाजिर है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। उसके बाद है छठा तरीका, नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली। ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें WH फैमिली के जरिए सवाल भी किया गया हो और नहीं यानी नॉट का भी इस्तेमाल किया गया हो। तो जुमले की तरतीब, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट अपनी जगह पर रहेगा। तो इसे बनाने का तरीका नंबर 4 के शुरू में WH में से कोई एक वर्ड बढ़ा दीजिए। जैसे तरीका नंबर 4 की मिसाल थी, इज जैद नॉट अ डॉक्टर? क्या जैद एक तबीब नहीं है? क्या जैद एक तबीब नहीं है? इसको क्यों के साथ लगाएंगे, जैद एक तबीब क्यों नहीं है? वाई इज जैद नॉट अ डॉक्टर बस शुरू में वाई बढ़ा देना, इसके शुरू में वाई बढ़ा दीजिए, बस जुमला तैयार है। वाई इज जैद नॉट अ डॉक्टर? सही है ना? जैद एक तबीब क्यों नहीं है। दूसरी मिसाल है, आर स्टूडेंट्स नॉट प्रेजेंट? क्या तलबा हाजिर नहीं है? तलबा क्यों नहीं हाजिर है? वाई आर स्टूडेंट स्टूडेंट नॉट नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल। वाई आर स्टूडेंट्स नॉट प्रेजेंट? इसको शुरू में भी बस वाई बढ़ा दीजिए तो जुमला इस तरीके से होगा, वाई आर स्टूडेंट्स नॉट प्रेजेंट? तलबा क्यों हाजिर नहीं है। इन सब में ये बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कौन है। इसी तरीके से जब उर्दू दिया जाए तो पहले ये देखना है कि कौन सा जुमला है, इसकी तरतीब क्या है, यानी सवालिया जुमला है, क्या नाम है, मुस्बत जुमला है, WH वाला है, उसकी तरतीब क्या, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा। मजमूई तौर पर ये 6 तरीके के जुमले सामने आए। जैसे पहली मिसाल है, जैद इज अ डॉक्टर, नाम बताते जाए। अफर्मेटिव अफर्मेटिव। जैद इज नॉट अ डॉक्टर, नेगेटिव नेगेटिव। इज जैद अ डॉक्टर,
Interrogative. 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 Is Zaid not a doctor? Negative. Negative. Interrogative. Interrogative. Negative. Interrogative. Why is Zaid a doctor? Affirmative. Interrogative. Affirmative. Interrogative. With Which WH WH family? family. जी बिल्कुल बिल्कुल. Interrogative with WH family. और why is Zaid not a doctor? Interrogative. Negative. Which WH family? With WH family. ये दूसरी मिसाल यहाँ पर है. तो ठीक इन तरीकों को खूब ध्यान लगाकर समझिए और मशक कीजिए. ठीक है ना? हाँ, इसमें कुछ बातें समझने की हैं. WH फैमिली के फौरन बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है. एकदम ये कायदा कुल्लिया है. ठीक है ना? अगर कहीं एक्सेप्शन रहेगा तो वहां पर उस सबक के अंदर आपको एक्सेप्शन बता दिया जाएगा. लेकिन अभी एकदम इसको जहन के कोने में बिठा लें कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा WH फैमिली के फौरन बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है. इसमें बहुत गलती होती है, लिहाजा इसे याद रखिए. ये अहम बात है. अब ये बात समझनी जरूरी है चूंकि सवालिया जुमला दो तरीके का हो गया है. एक में WH फैमिली नहीं लगता है और दूसरे में लगता है. तो जब हम उर्दू से अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें ये कैसे समझ में आएगा कि ये वाला ऐसा सवालिया जुमला जिसमें WH फैमिली नहीं लगता है और वो वाला ऐसा सवालिया जुमला जिसमें WH फैमिली में से कोई वर्ड शुरू में लगेगा. इसकी पहचान कैसी हो. सही है ना? सवाल बरहक है. जी. तो इसका आसान तरीका यह है कि सही उर्दू के मुताबिक अगर किसी सवालिया जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या आए तो समझ लीजिए कि उसमें WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करना है. जैसे क्या तुम पागल हो, क्या तुम अंधे हो, क्या तुम आलिम हो, क्या तुम तालिब इल्म हो. कभी कभी लफ्ज़ क्या आखिर में भी बोलते हैं. जैसे पागल हो क्या, अंधे हो क्या. अगर उर्दू में कहीं भी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसे, किसको वगैरह जैसे अल्फाज में से कोई भी एक हो तो समझ लीजिए कि अब अंग्रेजी बनाने में जुमले के शुरू में WH में से कोई एक लगेगा. जो लफ्ज आया हो बस उसी के मुताबिक वर्ड शुरू में ले आइए. जैसे आप कैसे हैं तो हाउ लगेगा इसमें. तुम कहाँ हो, वेयर लगेगा. वो कौन है तो हु लगेगा. ये किसका है तो ये हुम लगेगा, वगैरह वगैरह. सही है? क्लियर है बातें? जी. सभी को सबक समझ में आया है? जी. समझ में आया है? जी. कोई म्यूट है क्या? इस बोलिए. इस सबक में हेलो. जी. जी. इस सबक में बुनियादी 6 किस्में हैं ये. हाँ, ये बुनियादी 6 किस्में हैं मेन. इसलिए मैंने शुरू में जो बताया ना कि उसको बस सुन लीजिए और जहन में रख लीजिए. जी. जी. हाँ. हाँ, बाकी का जो 6 याद करना है उसमें मैंने निशानदेही कर दी है. बढ़े आगे फिर. जी. जी, आगे के कुछ हुक्म के जुमले जो है और दरखास्त पर मुश्तमिल जुमले दिए जा रहे हैं ताकि मश्क भी हो और आप उसे अच्छी तरीके से समझ भी जाए. ठीक है ना? इनकी जो है आपको वो करना है. जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, हुक्म और दरखास्त पर मुश्तमिल जुमले. लुक अहेड, लुक अहेड, सामने देखो. गो अहेड, आगे बढ़ो. ड्राइव स्लोली, ये सब इस्तेमाल वाले जुमले हैं. लुक अहेड, सामने देखो. गो अहेड, आगे बढ़ो. ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली, गाड़ी आहिस्ता चलाओ. माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस. गो बैक, वापस जाओ. जस्ट लिसन, सुनिए तो. जस्ट लिसन. कम सून, जल्दी आना. कम सून, जल्दी आना. लेट मी सी, मुझे देखने दो. लेट मी सी, मुझे देखने दो. बी रेडी, तैयार रहना. बी रेडी, तैयार रहना. मूव टू द साइड, मूव टू द साइड, एक तरफ हो जाओ. होल्ड ऑन, जरा रुकिए या जरा रुको. होल्ड ऑन. डोंट कट जॉक्स, डोंट कट जॉक्स, मजाक मत करो. ठीक है ना? डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो. डोंट वरी, फिक्र मत करो. डोंट बी सिली,
बेवकूफ या पागल मत बनो, नेवर माइंड, कुछ परवाह मत करो, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलो, प्लीज ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। जनरली तौर पर मोबाइल में आता होगा आपके मैसेज में, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज वेट अ बिट, प्लीज वेट अ बिट, ये भी आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा, जरा ठहरिए, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, अंदर आइए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, बैठिए, प्लीज रिप्लाई, जवाब दीजिए, प्लीज रिप्लाई, जवाब दीजिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, जरा और रुकिए, प्लीज कीप इन टच, राब्ता बनाए रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके रमजान से मुताल्लिक हैं, उसके बाद जो है फिर सवालात हैं। जी, ये रमजान के मुताल्लिक है, अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा। रमजान के मुताल्लिक है, जैसे रमजान क्रिसेंट, रमजान का चांद, ईद क्रिसेंट, ईद का चांद, रमजान मुबारक, ब्लेस्ड रमजान, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, फास्ट नहीं बोलिएगा, ब्रेकफास्ट से ना इफ्तारी, प्री डॉन मील या सुहूर सहरी, फास्ट रोजा, प्यूरिफाइंग ड्यू, प्यूरिफाइंग ड्यू, ज़कात, यहाँ पे ड्यूज आना चाहिए, प्यूरिफाइंग ड्यूज, प्रेयर नमाज, नमाजी या दुआ, तरावीह सलाह, डेट खजूर, वर्मिसिली, वर्मिसिली सेवैयां, डिजर्ट मीठा, कॉन्ग्रेचुलेशंस इट्स रमजान, रमजान मुबारक हो, आर यू फास्टिंग, आर यू ऑब्जर्विंग फास्ट, क्या तुम रोजे से हो, आई एम फास्टिंग, मैं रोजे से हूं, आई एम ईटिंग अ सुहूर और आई एम ईटिंग अ प्री डॉन मील, मैं सहरी खा रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग माई फास्ट, मैं रोजा खोल रहा हूं, इट्स टाइम टू ओपन फास्ट, रोजा खोलने का वक्त हो गया, हाउ मेनी फास्ट डिड यू ऑब्जर्व, हाउ मेनी फास्ट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने कितने रोजे रखे, आई ऑब्जर्व ऑल द फास्ट, मैंने सारे रोजे रखे, गेट अप द टाइम इज टिकिंग अवे, गेट अप द टाइम इज टिकिंग अवे, ये जुमला रट ले, काम में आएगा आपको, बहुत काम में आएगा। गेट अप द टाइम इज टिकिंग अवे, इज टिकिंग अवे, टिकिंग, गेट अप द टाइम इज टिकिंग अवे, जल्दी उठ जाओ, वक्त निकल रहा है। हमेशा गेट अप के माने जल्दी उठने के नहीं आते हैं, कभी बेदार होना, किसी को सामने वाले को करना, गेट अप द टाइम इज टिकिंग अवे, वक्त निकल रहा है। प्लीज गेट एब्ल्यूशन, प्लीज गेट एब्ल्यूशन, वुजू कर लीजिए, ठीक है। तो ये इजाफिया जुमले हैं। उसके बाद ये सवालात हैं, आज के सवालात। तो ये जुमलों को जो इंशाअल्लाह अजीज आप जो है सवालात, पहला सवाल क्या है, नीचे दिए गए हर सेंटेंस के बारे में बताइए कि सेंटेंस की 4 किस्मों में से कौन सी किस्म में से है, ये तो बता ही लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। और उसके बाद दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए जुमलों में बताइए कि कौन अफर्मेटिव है और कौन नेगेटिव, पढ़ के आप उसी एतबार से फिर जवाब दीजिएगा। नंबर 3, नीचे 4 जुमले हैं, इनमें से हर एक के 3-3 जुमले बनाकर लाइए। जो हमने अभी आपको बताया सबका पहला बना दिया गया है, बस आपको 2 और बनाना है, ठीक है ना। 3-3 जुमले बनाना है, उसी एतबार से आप बनाइएगा। नीचे दिए गए उर्दू जुमले की अंग्रेजी बनाइए, इन सब उर्दू जुमलों की जो है अंग्रेजी बनाना है। नीचे 4 जुमले दिए जा रहे हैं, हर एक के आगे 2 जुमले आप बनाएं, यानी 5 और 6 नंबर आप बनाकर लेके आइए, ठीक है ना। एक जुमला इसमें बना दिया गया है, बाकी के आपको बनाने हैं, और इन मंदरजा जुमलों को भी अंग्रेजी बनानी है।